بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے آئینوں کے پیچھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ناول، تمام کہانیاں آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ کال بیل کی آواز پر زور شور سے کپڑے دھوتی نگار کا منہ بن گیا۔ اس وقت کون بدتمیز ہے؟ بھری دوپہر میں کمبخت کوڑے والا ہوگا، اسے یہی ٹائم ملتا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے کوڑے والی باسکٹ اٹھائی اور گیٹ کی طرف بڑھی، پر یہ کیا! سامنے تو سجی سنوری فریش سی نورین کھڑی تھی۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے باسکٹ سائڈ پر رکھی اور مصنوعی مسکراہٹ اور گرم جوشی سے اسے ویلکم کیا۔ دل میں سخت خوف زدہ ہو رہی تھی۔ حلیہ بھی تو ماسیوں جیسا ہو رہا تھا، ملگجے سے لباس اور بکھرے بالوں، گیلے پائچوں کے ساتھ پلاسٹک کی چپل پھنسائے وہ نورین کے سامنے ماسی ہی نظر آ رہی تھی، جو جدید سٹائل کے زرد لباس اور ہلکے میک اپ میں بے حد نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ آج دم کے کباب بنائے تھے میں نے، سوچا آپ کو بھی چکھائے جائیں۔ نورین نے تمسخرانہ نگاہوں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا تکلف کیا آپ نے؟ اس نے نورین کے ہاتھ سے ٹونگا پکڑتے ہوئے رسم نبھائی۔ بہت شکریہ۔ دونوں لاؤنج میں پہنچ چکی تھیں۔ تکلف کی کیا بات ہے، پڑوسیوں کا تو بہت حق ہوتا ہے۔ ویسے بھی جاوید بھائی کو لاسٹ ٹائم بہت پسند آئے تھے، میں نے سوچا انہیں دوبارہ بھی کھلائے جائیں۔ نورین مسکراتی ہوئی صوفے پر جم گئی۔ چلو آپ اب یہ بیٹھ کر میرا وقت برباد کرے گی، خود تو فارغ ہوتی ہے۔ اب میرے کپڑے بیچ میں ہی رہ جائیں گے، اوپر سے صوبان جاگنے والا ہے، بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ اس نے بیزاری سے سوچا۔ بادل ناخواستہ بیٹھ کر اس کا حال چال دریافت کرنے لگی۔ لگتا ہے آپ کپڑے دھو رہی تھی، میری ماسی تو صبح جلدی آ جاتی ہے، اس لیے سارا کام وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ نورین نے وقت پر زور دیا۔ وہ جذبز ہو کر رہ گئی۔ نورین کی باتیں بھی تو اتنی طویل ہوتی تھیں کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آتی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ ٹھنڈا وغیرہ لانے کی غرض سے اٹھی، کچن میں گئی ہی تھی کہ صوبان کے چیخ چیخ کر رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ تیزی سے بیڈ روم میں لپکی۔ نورین اس سے پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ 1.25 سالہ صوبان سوتے میں کپڑے گیلے کر چکا تھا۔ میں نے سوچا اسے اٹھا لوں، لیکن یہ تو کپڑے خراب کر چکا ہے۔ آپ اسے پیک کر کے کیوں نہیں سلاتی؟ نورین نے میٹھے لہجے میں ایک اور اعتراض چڑھ دیا۔ وہ دل ہی دل میں جن بھن کر رہ گئی۔ گرمیوں میں میں اسے کہیں آتے جاتے وقت ہی پیک کرتی ہوں، اس کی اسکن بہت حساس ہے۔ بظاہر اس نے بڑے رسان سے جواب دیا۔ نورین اب بیڈ روم کا جائزہ لے رہی تھی۔ مارکیٹ میں بہت پیاری پیاری اور نفیس بیڈ شیٹس آئی ہوئی ہیں، پرسوں گئی تھی میں، 3-4 لے کر آئی ہوں۔ نگار انسنی کرتے ہوئے صوبان کو اٹھا کے باتھ روم میں لے گئی، اسے دھلا کر نکر پہنائی۔ پرسوں میں نے شانی کے کچھ کپڑے بھی لیے ہیں۔ کیا بتاؤں بھابھی، گرمیوں کی زبردست ورائٹی آئی ہوئی ہے لبرٹی میں، لگتا ہے آپ کا چکر نہیں لگا۔ وہ صوبان کے کرتے کو کنکھیوں سے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ ہاں بس ابھی تو میرا جانا نہیں ہو سکا، نگار سرسری لہجے میں بولی۔ چلیں لاؤنج میں چلتے ہیں۔ صوبان کو کارپٹ پر بٹھا کر اس نے نورین کے لیے اسکواش بنایا۔ رضا تو پیپسی کے ڈھیر اور ڈھیر ٹن اٹھا لاتے ہیں، بچوں کے لیے جوسز کے ٹن الگ ہوتے ہیں، فریزر ہر وقت بھرا ہی رہتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ مت لایا کریں، ایسے ہی بندہ پی پی کر وزن بڑھاتا رہتا ہے، مگر سنتے ہی نہیں۔ نورین نے اسکواش پیتے ہوئے چھچور پن کا ایک اور مظاہرہ کرنے میں دیر نہ لگائی۔ نگار کا خون کھولنا شروع ہو چکا تھا، مگر وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور تھی کہ کسی کو پلٹ کر جواب تک نہ دے سکتی تھی، اور یہ نورین کمبخت غالباً اسی بات کا فائدہ اٹھاتی تھی، بڑے مزے سے در پردہ تنقید کرتی رہتی تھی۔ اتفاق تھا کہ وہ جب بھی آتی تھی نگار کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھی۔ ماشاءاللہ سے 3 بچوں کا ساتھ تھا، اور ظاہر ہے جس کو گھر کا تمام کام صفائی تک خود کرنی ہو، وہ کام کے اوقات میں سر سنور کر بیٹھنے سے تو رہی سو وہ ہر دفعہ ہی نورین کے تمسخرانہ اور تنقیدی نظروں کی زد میں آ جاتی تھی۔ نورین جاوید کے کولیگ رضا احمد کی بیوی تھی۔ جب جاوید اس کالونی میں شفٹ ہوئے تو کولیگ اور دوست ہونے کے ناطے رضا احمد بما بیوی ان کے گھر آئے تھے
اور کسی کام کا پوچھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کھانے پر بھی انوائٹ کر گئے تھے۔ نگار کو مسز رضا احمد یعنی نورین کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ اسے شوباز اور چھچورے لوگوں سے شروع ہی سے نفرت تھی، اور یہ نورین شاید بلکہ یقیناً اسی صنف سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنے میاں پر بھی حاوی نظر آتی تھی۔ نگار کو پہلی ملاقات میں ہی اندازہ ہو گیا تھا، لیکن یہ بات بھی حقیقت تھی کہ نورین نے اپنے گھر کو بے حد آرٹسٹک طریقے سے سجا سنوار کر رکھا تھا۔ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ اور ڈیکوریشن بہت اچھی تھی۔ باقی گھر تو نگار کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اسے ننھے صوبان نے کافی تنگ کر رکھا تھا۔ وہ اسی کو لیے بیٹھی رہی، حالانکہ جاوید نے اسے اشارہ بھی کیا تھا کہ کچن میں جا کر مسز رضا سے کچھ پوچھ لو، کام نام میں مدد کراؤ، لیکن اسے پسند نہیں تھا کہ پہلی ملاقات میں بندہ کچن میں جا گھسے۔ کچھ لوگ اپنے کچن کا دیدار کروانا پسند نہیں کرتے۔ نگار کو ان کا ڈرائنگ روم بہت پسند آیا تھا۔ نورین کے بچے کافی شرارتی معلوم ہوتے تھے، لیکن باپ کی ڈانٹ نے انہیں تمیز سے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ بچوں نے بے حد اسٹائلش لباس پہن رکھے تھے، اور نورین بھی نگار سے کہیں زیادہ تیار نظر آ رہی تھی۔ جاوید کو اس کے کھانے بھی پسند آئے۔ انہوں نے تعریف کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا، لیکن تعریف سن کر نگار کے خیال میں نورین مزید اترا گئی تھی اور انہیں مزید متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے میکے اور بھائیوں کے قصے سنا کر۔ اب بھلا نگار کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ اس کے ماں باپ کا گھر کتنے کناروں پر محیط ہے، یا اس کے بھائی کون سے عہدوں پر فائز ہیں۔ واپس گھر آ کر جاوید کو بڑا رشک آ رہا تھا رضا احمد پر کہ اتنی اسمارٹ اور خوش اخلاق بیوی ہے، کیا کمال کی ڈریسنگ کرتی ہے، کیا مزے کے کھانے بناتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھول گئے تھے کہ نگار بھی انہی اوصاف کی مالک ہے، بس وہ گھر میں تیار ہو کر نہیں رہ سکتی تھی۔ جاوید کو اس سے یہی شکایت تھی کہ گھر تو سیٹ رکھتی ہو، خود ماسی بنی رہتی ہو۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے تو انہیں گھر سیٹ کرتے ہوئے لگ گئے تھے۔ اس دوران رضا اور نورین مزید 2 چکر لگا چکے تھے ان کے گھر کے۔ ایک دفعہ وہ لوگ رات کو آئے جب نگار بچوں کو سلانے کی تیاری کر رہی تھی۔ نورین نے بچوں کے گھر میں سلے نائٹ ڈریسز کو بڑی تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے نگار کو بتایا تھا کہ وہ بچوں کے لیے بے حد پیارے نائٹ ڈریسز چند دن پہلے لے کر آئی ہے۔ بھابھی، آپ میری طرف آئیں تو میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اللہ، کس قدر اسٹائلش ہوتے ہیں۔ نگار نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ وہ اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلاتی تھی، کسی کی نقل میں بحث بجٹ خراب کرنے کی قائل نہیں تھی، لہٰذا اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ پر یہ نورین تو مزید شیئر ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ نگار کا گھنٹہ بھر اپنی فضول کی شیخیوں میں برباد کر کے ہی اٹھی تھی۔ نگار کا کپڑوں کی دھلائی کا کام بیچ میں ہی رہ گیا تھا، جیسے شام کو کرنا پڑا۔ جاوید گھر آئے تو کھانے میں کباب دیکھ کر کھل اٹھے۔ واہ یار، مزہ آ گیا۔ حالانکہ نگار کو وہ کوئی ایسے اچھے بھی نہیں لگے تھے۔ دم کے کبابوں سے زیادہ ان میں کوفتوں کا ذائقہ تھا، لیکن وہ چپ ہی رہی۔ یار، اصولاً تو ہمیں بھی انہیں کھانے پر انوائٹ کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے ہماری اتنی اچھی دعوت کی تھی، کر لیں گے انوائٹ بھی، ذرا یہ گرمی تو نکل جائے۔ کچن میں تو دم گھٹتا ہے آج کل۔ نگار بے دلی سے بولی۔ تو پھر کوئی اچھی سی ڈش بنا کے لے جاؤ تم بھی۔ جاوید کبابوں سے پورا انصاف کر رہے تھے۔ ہاں، چلی جاؤں گی کسی دن، اس نے جاوید کو ٹال دیا۔ لیکن اس کے جانے سے پیشتر نورین نے ایک چکر اور لگا ڈالا۔ چھٹی والے دن وہ لوگ ابھی سو کر اٹھے ہی تھے، 11 بجنے کو تھے۔ ایک اتوار کے دن ہی انہیں دیر تک سونے کا موقع ملتا تھا۔ وہ بھی اگر سبحان میاں سوئے رہتے تب آنکھ کھلنے پر نگار نے شکر کیا تھا کہ آج سوبی نے تنگ نہیں کیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی تنگ کرنے والے کچھ لوگ آن ٹپکیں گے۔ وہ ناشتہ بنانے کی غرض سے کچن میں گئی ہی تھی کہ کال بیل کی آواز آئی۔ جاوید دیکھنے گئے اور ذرا دیر بعد ہی نگار نے سر تھام لیا۔ چلو، اب سارا وقت اس کے ساتھ برباد کرو، ابھی اتوار بازار بھی جانا ہے۔ نورین کی اترائی ہوئی آواز مزید قریب آ گئی تھی۔ بس رضا کا اصرار تھا کہ نمائش تمہیں ضرور دکھانی ہے، بڑی کلاس کے ڈیکوریشن پیسز آئے ہیں اس دفعہ، اور آپ کو تو پتہ ہے جاوید بھائی کہ مجھے گھر سجانے کا تو کریز ہے۔ کدھر ہیں بھابھی؟ وہ جلدی سے کچن سے نکلنا چاہ رہی تھی کہ نورین اندر گھس آئی۔ ارے بھابھی، چھوڑیے کچن کو، جلدی سے تیار ہوں، ذرا نمائش دیکھ کر آتے ہیں۔ نگار ابھی تک رات کے لباس میں تھی
2 छींटे मुंह पर मार कर वो उलझे बालों के साथ किचन में आ गई थी कि बच्चों को बहुत भूख लगी थी। हमने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, इसने मुस्कुरा के कहा। ओह अच्छा, तो आप इस सिलसिले में किचन में मौजूद थीं। अब के नौरीन ने बज़ाहिर सरसरी सी निगाह इसकी नफासत से सिमटे साफ सुथरे किचन का भरपूर जायज़ा लिया था। अरे इन रंग बरंग डब्बों में क्या है? यही मसाले वगैरह रखे हुए हैं। निगार ही दिल ही दिल में सोच रही थी, क्या खातिर तवाज़ा की जाए इनकी। चलें आज नुमाइश से आप नए डब्बे ले लीजिएगा, ये तो खासे ख़राब लग रहे हैं। बल्कि आजकल तो मसालों के बड़े प्यारे प्यारे बॉक्स मिलते हैं। मैं दिखाऊंगी आपको, नुमाइश में ज़रूर होंगे। निगार ने खंदा पेशानी से इसका वार बर्दाश्त किया और बोली, सॉरी, आज तो हम लोग नहीं जा सकते, नाश्ता करना है, फिर इतवार बाज़ार का चक्कर भी लगाना है। इतवार बाज़ार? वहाँ क्या लेने जाते हैं आप? नौरी ने भवें चुका पूछा। बस यही फ्रूट और सब्जियाँ वगैरह। ओह माय गॉड, नौरी इस्तहज़ाइया हंस पड़ी। जितनी दूर आप वहाँ जाते हैं इतना ही फासला पेस का है। आप वहाँ से सब्ज़ी फ्रूट क्यों नहीं लेते? क्वालिटी की चीज़ें होती हैं वहाँ। मैं और अज़ल तो तीसरे चौथे दिन वहाँ चले जाते हैं। सच बहुत मज़ा आता है वहाँ शॉपिंग में। उफ़, इस नौरीन की शेखियाँ तो बढ़ती ही जा रही थी। निगार खून का घूंट भर के चुप रही। अम्मा अम्मा, मुझे भाई ने बहुत ज़ोर से बैट मारा है। अचानक ही शाहनज़ाद रोते हुए अंदर घुस आई। इसके पीछे पीछे बैट लहराते हुए उस्मान भी था। निगार गुस्से में तो थी ही। बैट उस्मान के हाथ से छीनते हुए से जोर का धप लगा दिया। स्टूपिड, बदतमीज़ बच्चा, ऐसे मारते हैं छोटी बहन को? अरे अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? नौरी ने जल्दी से उस्मान को परे कर दिया। इतने छोटे बच्चों को ना तो मारना चाहिए, ना इसे बोलना चाहिए। मैं तो हमेशा बच्चों को बहुत प्यार से समझाती हूँ। वैसे तो वैसी कोई हरकत करते ही नहीं, हमेशा प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ खेलते हैं। बहुत बदतमीज़ होता जा रहा है। नौरीन की बातें निगार के गुस्से को मज़ीद हवा दे रही थी। अरे भाई, चाय वाय बनाओ फटाफट, जावेद ने किचन में झाँका। भाभी आप यहाँ खड़ी हैं, वहाँ हमारे यार को बेगम बल्कि बेगम की याद सता रही है। इनकी बात पर नौरीन मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। चाय बनाओ जल्दी से, साथ कबाब तल लेना। ये लोग जाएं तो नाश्ता करें, बहुत भूख लग रही है। नुमाइश में तो नहीं चलना? जावेद ने दबी आवाज़ में इस्तफसार किया। नहीं, आज तो कोई इरादा नहीं। वो उकताहट भरे अंदाज में चाय का पानी रख रही थी। इंतहाई बेजारी से कबाब तलते हुए चाह रही थी कि छचोरी औरत जल्द अज जल्द इसके घर से निकल जाए। वो अब इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। मैं तो अब नहीं जाऊंगी इसके घर। कमबख्त मुँह उठाई चली आती है। बनी संवरी फिट लिबास, मैचिंग ज्वेलरी और सलीके से किया हुआ फुल मेकअप, लेकिन इतना हल्का कि जाहिर ना हो। अब फिर जावेद को याद आ जाएगा कि वो भी तो 3 बच्चों की माँ है। फिर भी कितना स्लिम स्मार्ट और फिट रखा हुआ है खुद को। वो दिल ही दिल में नौरीन को कोस रही थी। चुड़ैल घर में भी कैसे तैयार रहती है। मुझसे नहीं घर में लिपस्टिक लगाई जाती, मुफ्त की सरदर्दी। मैं नहीं जाऊंगी इसकी तरफ, देखती हूँ कब तक फेरे लगाती रहेगी। इसने दिल में पक्का इरादा कर लिया। लेकिन इसे जल्द ही घर इधर जाना पड़ा। जावेद अगले इतवार सौदा सुलफ लेने गए तो कीमा भी लेते आए और घर आते ही इससे कोफ्तों की फरमाइश कर डाली। लेकिन मैं तो करेले गोश्त बना रही थी। इतनी मेहनत से करेले बनाए हैं, अब तो कोफ्ते बनाने से रही। एक मेहनत तलब डिश बनाते हुए कोफ्ते भी बनाने के ख्याल से निगार को कोफ्त होने लगी। उफ़ो यार, हिम्मत करो, थोड़ी सी और बना लो। बल्कि ऐसे करो, इस सारे कीमे के ही बना डालो, रज़ा की तरफ दे आऊँगा मैं, या दोनों ही चलेंगे। जावेद ने खड़े खड़े प्रोग्राम तरतीब दे डाला, सो निगार को कोफ्ते बनाने ही पड़े। थक के चूर हो गई थी वो। इसने कोशिश की कि जावेद ही जाकर पकड़ा आए, लेकिन वो बड़े मज़े से क्रिकेट मैच देखने में मगन थे। यार खुद ही दे आओ, ये करीब ही तो है इनका घर, मैं नहीं जा सकती, इस कदर थकावट हो रही है। इसने चिढ़ के कहा, अभी रोटियां भी बनानी हैं मुझे, इस सूर्य में कैसे निकलूं? वो पसीने में शराबोर थी। ऐसा करो, तुम नहा के तैयार हो जाओ, साथ उस्मान को ले जाओ, वो तैयार है, जावेद ने तजवीज़ दी। और आके फिर रोटियां थोप कर पसीने पसीने हो जाऊं? वो बेजारी से बोली, नहीं ना, रोटियां तुम्हारे आने तक बन चुकी होंगी। जावेद ने इसे लालच दिया। पक्की बात? इसने मशकूक नज़रों से इन्हें देखा। बिल्कुल पक्की। ठीक है फिर।
वो मान गई और अब कोफ्तों का डोंगा उठाए वो उस्मान को हमरा लिए नौरीन की तरफ जा रही थी। इनके गेट तक पहुँच कर इसने पेशानी से पसीना साफ किया और बैल बजाई। उफ, इतनी सी देर में गला खुश्क हो गया था। बैल का कोई जवाब नहीं मिला। इसने कयास किया शायद घर पे नहीं है। इसी असना में अंदर से बेहंगम सी चीख और पुकार की आवाज़ें बुलंद हुई। एक लम्हे को तो वो दहल गई। फिर गौर किया तो पता चला बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। ये आवाज़ें बाहर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक दूर से एक मानूस सी आवाज़ आई, जलील कुत्ते हर वक्त लड़ते ही रहते हैं, कभी तो सुकून से बैठने दिया करो। जोर जोर से 2-3 धप रसीद करने की आवाज़ें आईं। बच्चों के रोने की आवाज़ें बतदरीज दूर होती गईं। इसके कुछ समझ में नहीं आया तो बौखला कर फिर बैल दे दी। एक तो गेट पर पता नहीं कौन चिपक कर रह गया है। लोगों को भरी दोपहर में भी चैन नहीं है। कौन है? किसी ने बेहद करख्त लहजे में पूछा। जी मैं मिसिस जावेद हूँ, नौरीन भाभी को बुला दें। निगार के जवाब देते ही गेट खुल गया। निगार ने देखा सामने एक भुतनी सी औरत खड़ी थी। अल्लाह, निगार आप हैं इस वक्त? बगैर इतला के बगौर देखने पर इंकशाफ हुआ कि भुतनी ही नौरीन है। वो बनचक्का सी हो गई। चंद सानिया तक तो इसकी आवाज़ ही ना निकली। फिर बमुश्किल बोली, वो दरअसल कोफ्ते बनाए थे मैंने, आपके लिए लाई हूँ। ओह अच्छा अच्छा, आइए अंदर चलें, नौरीन ने दिली से रस्मी तौर पर कहा। निगाह समझ गई कि वैसे अंदर जाना नहीं चाहती। नहीं, बस बहुत जल्दी में आई हूँ, अभी जाकर जावेद को खाना देना है, फिर आऊँगी। इसे साफ महसूस हुआ कि नौरीन ने सुख का सांस लिया है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपके बर्तन भिजवा दूँगी, खुदा हाफिज़। इसके कदम बाहर निकलते ही नौरीन ने खटाक से गेट बंद कर दिया। निगार कुछ शर्मिंदा से उस्मान का हाथ थामे चल पड़ी। अम्मी अम्मी, ये नौरीन आंटी थीं। उस्मान ने ज़ोर से इसका बाजू हिलाया। निगार बेचारी तो खुद हैरत के समंदर में गौते खा रही थी। ये नौरीन थी। शलवार और प्रिंट रंग की कमीज़ किसी और सूट की। इसके हम वक्त संवरे रहने वाले रेशमी बाल नूडल्स की तरह आपस में गुत्थम गुत्था थे। बग़ैर मेकअप के बेरौनक पीली जिल्द, चुंदी आंखें, पपड़ी ज़दा होठ और वो करख्त आवाज़ इसी की थी। कैसे बच्चों को गालियाँ दे रही थी। तौबा, इसने झिरझिरी ली। जावेद इसके जल्दी आ जाने पर हैरान हुए। तुम बैठी भी नहीं, इखलाकन 5-10 मिनट ही बैठ जाती, बस जल्दी थी, फिर जाऊंगी। वो न जाने क्यों इन्हें असल बात बताए बगैर टाल गई। इस दिन के बाद नौरीन अभी तक इनके घर नहीं आई थी। निगार का ख्याल था शर्मिंदा होगी अपने हुलिये और बातों पर, बल्कि गालियों पर। चलो शुक्र है इसी बहाने पीछा तो छूटा इस चोरी से। वो सोचती इन्हीं दिनों एक दिन जावेद ने इसे बताया रज़ा 3 माह के कोर्स पर बैंकॉक जा रहा है, तो पीछे नौरीन अकेली रहेगी। इसने पूछा, रह लेगी, वो बड़ी बोल्ड खातून है, तुम्हारी तरह थोड़ी है कि अकेले घर से निकलना ही मुहाल हो। जावेद ने इसे चिढ़ाया। वैसे रज़ा कह रहा था इसकी खैर खबर लेते रहना। 2-3 हफ्ते आराम से गुजर गए। इस इतवार वो लोग हस्बे मामूल इतवार बाजार जाने के लिए निकले थे। वापसी पर अचानक एक जगह गाड़ी का इंजन अजीब सी आवाज़ों के साथ बंद हो गया। उफ, ये क्या मुसीबत है। निगार गर्मी और थकन से बेहाल थी। सब्र करो यार, अभी देखता हूँ। जावेद बोनट उठाकर चेक करने लगे। इंजन गर्म हो गया है, पानी की ज़रूरत है। तुम्हारे फ्लास्क में कुछ पानी बचा हुआ है? उन्होंने पूछा। नहीं, वो तो बच्चों ने जाते हुए ही खाली कर दिया था। निगाह सोबान को थपक रही थी, जो गर्मी से बौखला कर रोने की तैयारियों में था। अच्छा, फिर किसी घर से पानी लेना पड़ेगा। अरे, यहाँ तो रज़ा का घर काफ़ी करीब है। ये दाएं मुड़कर पहला घर है, वहीं से ले लेते हैं। हाल चाल भी पूछ लेंगे भाभी का। जावेद ने तजवीज़ पेश की। अब्बू, हमें भी पानी पिलाएं, बहुत प्यास लगी है। शानज़ा और उस्मान भी चीखने लगे। तुम भी उतरो, सभी चलते हैं, ज़रा 5 मिनट बैठकर पानी वानी पी लो। देखो बच्चों का बुरा हाल हो रहा है। जावेद ने फटाफट गाड़ी लॉक की और चल दिए। निगार तवन व कराहन इनके पीछे पीछे घिसट रही थी। 2-3 दफ़ा बेल देने के बाद रज़ा के बड़े बेटे ने गेट खोला। बेटे, अम्मी हैं घर पर? जावेद बड़े प्यार से पूछ रहे थे। दिल में वो इसके हुलिये पर हैरत ज़दा थे। 8 साला बच्चे ने इंतहाई गलीज़ कपड़े पहने हुए थे, नेकर उधड़ी हुई थी। वो जवाब दिए बगैर अंदर भाग गया। शायद अपने हुलिये पर शर्म आ गई थी। अंकल अंकल, आ जाएं आप, इसकी बहन ने शोर मचाया। वो दोनों शायद लॉन में ही खेल रहे थे। बच्ची का फ्रॉक भी बेहद मैला हो रहा था।
मुंह हाथ मिट्टी में लिथड़े हुए थे। फ्राक की फ्रिल एक जगह से उधड़ कर लटक रही थी। आ जाए ना, अम्मी अंदर हैं। इन्हें हनूज वहीं जमे देख कर बच्ची ने इसरार किया। चलो भाई। जावेद ने गहरी सांस भरी और वो सब बच्ची के पीछे पीछे अंदर आने लगे। लाउंज के दाखिली दरवाजे पर इनका टकराव नौरीन से हो गया। अरे आप लोग, यूँ अचानक इस वक्त? वो कुछ हवास वाक़ता सी लग रही थी। इसका हुलिया इस दिन से भी बदतर था। बस भाभी, अचानक आपके घर के पास गाड़ी ख़राब हो गई, पानी चाहिए था। ओह अच्छा अच्छा, आप आए ना, वो सिंबल कर बोली और इन्हें लाउंज में बिठाने के बजाय ड्राइंग रूम की तरफ ले जाने लगी। अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई जो कुछ टूटने की लगती थी। जावेद खुफ़्फ़त से नीचे देख रहे थे। ये प्लेट शायद मेरे पाँव के नीचे आ गई है। आइए इधर आ जाएं। नौरीन ड्राइंग रूम में पहुंच कर इन्हें आवाज़ दे रही थी। जावेद ने देखा इसका छोटा बच्चा बिल्कुल नंगा गलीज कालीन पर बैठा था। हाथ में शायद बिस्किट था जिस पर मक्खियाँ भिनक रही थी। बच्चे का मुंह भी मक्खियों की जद में था। वो खामोशी से ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। पीछे पीछे बच्चे और निगार भी आ गए। ड्राइंग रूम की नफासत और सजावट पहले की तरह ही थी, अलबत्ता हर चीज़ पर गर्द की एक मोटी और भरपूर तय नज़र आ रही थी। जावेद सोफे पर नहीं बैठे, खड़े खड़े बोले, भाभी बस आप पानी पिला दें तो चलते हैं, ऐसे ही आपको डिस्टर्ब किया। आप बैठे तो सही। असल में बच्चों की छुट्टी थी ना, तो इन लोगों ने घर का हशर नशर करके रख दिया। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ उठे हैं। मैं बस 2 मिनट में आई। वो बाहर निकल गई। जावेद आप बैठें, मैं भाभी को देखती हूँ, किसी तकल्लुफ़ में ना पड़ जाएं। निगार भी सोबान को गोद में लिए लिए नौरीन के पीछे लाउंज में आ गई। अब जो इसने लाउंज का ध्यान से जायज़ा लिया तो फर्श पर जा बजा कपड़ों के गोले पड़े थे। पूरे लाउंज में उल्टी सीधी चप्पलें बिखरी हुई थीं। कारपेट इंतहाई गलीज था। इस पर इस्त्री से जलने के निशान भी नज़र आ रहे थे। कुछ देर पहले शायद बच्चे ने वहाँ दूध गिराया था। वहाँ मक्खियाँ बिना रही थीं। निगार के देखते ही देखते नौरीन के छोटे बच्चे ने, जो नंग धड़ंग कारपेट पर बैठा था, कारपेट को बाथरूम समझते हुए अपना काम शुरू कर दिया। निगार ने घबरा कर नौरीन को पुकारा। वो शायद किचन में थी। हवास बाख्ता सी बाहर आई और बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया। उल्लू का पट्ठा। वो गला फाड़ कर रोने लगा तो निगार से घसीटती हुई बाथरूम की सिमत ले गई। निगार ने देखा सामने शायद किचन था। इसने सोचा खुद ही पानी पी लूँ, लेकिन किचन की हालत ज़ार देखकर इसकी प्यास उड़न छू हो गई। पूरा काउंटर गंदे बर्तनों, फलों के छिलकों, अधखाई डबल रोटी और न जाने किस किस अला बला से भरा हुआ था। सिंक में गंदे बर्तन ढेरों के हिसाब से पड़े थे। मक्खियाँ वहाँ भी मौज मेला कर रही थी। वो बड़ी मुश्किल से उबकाई रोकती हुई बाहर आई। साथ वाला दरवाज़ा बेडरूम का था। बेडशीट आधी ऊपर आधी नीचे थी। बेड के खूबसूरत डिज़ाइन पर मिट्टी जमी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल का हाल इससे भी अबतर था। यूँ लग रहा था किसी ने मुट्ठियाँ भर भर के मिट्टी का छिड़काव किया हो। इसके होंठ आप ही आप तंज़िए और इस्तज़ाइया मुस्कुराहट की जद में आ गए। बाथरूम का दरवाज़ा खुला और इंतहाई खिसियाई हुई नौरीन बच्चे को पकड़े बाहर आई। शायद नहला के लाई थी। इसे बेड पर बिठाकर इसने अलमारी खोली तो कपड़ों का एक ढेर जो बाहर आने को बेताब था नीचे गिर पड़ा। नौरीन ने कनखियों से निगार की तरफ देखा। आप ड्राइंग रूम में चलें, मैं कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इस तकल्लुफ़ की। वैसे भी जावेद और बच्चे पेप्सी कुछ पसंद नहीं करते। बस हमें इजाज़त दें, बहुत तंग कर लिया आपको। निगार के होठों पर जो मुस्कुराहट थी, इसने नौरीन को पानी पानी कर दिया। वैसे आप बच्चे को पैक बेशक ना करें, लेकिन नेकर तो पहना दिया करें ताकि कारपेट मज़ीद ख़राब ना हो। नौरीन का सर झुक गया और निगाह सोच रही थी। तो नौरीन बीबी, ये थी तुम्हारी औकात? दोगली, हासिद, छिचोरी, फूहड़। तुम्हें आईना दिखा के मैंने कोई गलती नहीं की। आइंदा तुम किसी का दिल जलाने के से पहले 100 बार सोचोगी। और अभी तो जावेद भी मेरे रूबरू एतराफ़ करेंगे कि वो रज़ा साहब बेचारे को खुशकिस्मत बताते हुए कितनी बड़ी गलती कर रहे थे।